اتنا سمجھ لو کہ باولا کیا بنا رہے ہیں؟ باولا یہ بنا رہے ہیں کہ تم کو کیا لگ رہا؟ نیم اپنی ہے، اپنی نہیں ہے باوا. ساجد پٹھان جیتنے کے بعد بار بار آ رہی نہیں سمجھو. ارے بولو 35 سال تک کے اسد بھائی قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں یہ جملہ سن لو. اگر اپولو والوں کو یہ لگ رہا ہوں گا مفتی صاحب آج غصے میں جواب دینے کو آئے، میں جواب دینے نہیں آئے لے. 11 تاریخ پہلے سے بک تھی میری ساتھ ویسے ہے نا. 11 تاریخ اور 8 تاریخ تم نے 2 تاریخ پہلے سے ضد کر کے میری اکولا کیا لگ رہا. مفتی صاحب کو اسد بھائی نے بہت برا بولے تو مفتی صاحب جواب دینے آئے. نہیں اللہ کی قسم میں اسد بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں، پڑھے لکھے آدمی ہے، بیرسٹر ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے وہی بولے چاہے کر رہے. اچھا وہ بیرسٹر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار. اچھا کل کیا بول رہے ہیں؟ مفتی ہارون، مسٹر ہارون، میرے منہ کو کوئی نہیں لگتا، میں بہت بڑا چھچورا ہوں. مودی جی بول رہے تھا اگر میں بولتا تو امام کے بھکتوں کو بری لگ جاتی. اسد اویسی نے خود بولے مفتی ہارون میں بہت بڑا چھچورا ہوں. سمجھا یہ کتنے بڑے چھچورے آپ کو معلوم ہے؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. انہوں نے جن علماء کے لیے کعبہ کھولا جاتا ان کو بھی نہیں چھوڑے رہے. مولانا محمود مدنی کو بھی انہوں نے بے عزت کیا. مولانا محمود مدنی کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا ہی سمجھا رہے تھے اسد بھائی پتنگ مت اڑاؤ، بی جے پی کا فائدہ ہو رہا. ان کو جو بھی سمجھانے گیا بڑے سے بڑا عالم ان کو کعبہ کا امام بھی سمجھانے گیا تو اس کی بھی بے عزتی. ان کو مدینے کا امام نے سمجھایا تو اس کی بے عزتی کریں گے. میں تو چھوٹا تھا مولانا مفتی ہارون، انہوں نے میرے استاد مولانا ارشد مدنی کو نہیں چھوڑے، اتنے بڑے عالم کو. انہوں نے مولانا محمود مدنی کی بے عزتی کی ہے. انہوں نے مولانا سجاد نعمانی کی جوتیاں اٹھاتے تھے، جوتیاں. لیکن جیسے ہی سجاد نعمانی نے سمجھایا اسد بھائی گڑبڑ مت کرو بی جے پی جیتے گی تو اس دن سے سجاد نعمانی کو نکالیا. تو یہ ان کی عادت ہے. وہ چھچورے ہیں، میں چھچورا نہیں ہوں. اللہ کی قسم میں مفتی ہے. میرے نبی نے مجھ کو سکھایا کہ کسی مومن کی عزت سے مت کھیلنا. ورنہ اسد بھائی میں خاندیشی ہے نہیں سمجھا. جس دن تم کو معلوم نہیں بات سمجھ رہے آپ، جس دن میں بولنا شروع کروں گا نا تو شیروانی کی چندیا رہے، لیکن نہیں کیونکہ میں مفتی ہے، میں بیرسٹر نہیں ہوں. میں آپ کو بیرسٹر، میں آپ کو پڑھا لکھا انسان سمجھتا تھا. اور آخری جملہ سنو اسد بھائی، میں تمہارا شبھ چنتک ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت برباد نہ ہو. اسد بھائی تم علماء کی بے عزتی کر رہے. میرے نبی نے کیا کہا علماء کے بارے میں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے نبی نے فرمایا عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اس کو ذلیل مت کرنا. اگر تم نے علماء کی بے عزتی کی اسد بھائی تو تمہارا پنگا نبی سے ہوگا. اگر تم نے علماء کی بے عزتی کی تو تمہارا پنگا اللہ سے ہوگا. اور اللہ سے پنگے میں قانون نہیں ٹکا. کیوں؟ تم نے بولنا نہ گیا. کیا بولنا ہے؟ صرف زور سے بولنا. کیا بولنا؟ گیا. نمرود آیا، زور سے مجمانی. نمرود آیا گیا، شداد آیا گیا، قارون آیا گیا، حامان آیا گیا، فرعون آیا گیا، مودی آیا گیا، پتنگ بھی آئی. بڑا زور سے پتنگ بھی آئی. کیونکہ تم نے علماء کو ذلیل کیا، تم نے علماء کو ذلیل کیا. اس لیے میں آواز سے کہتا ہوں کہ یہ اچھا کل انہوں نے جھوٹ بہت بولے. تم نے لکھ کے دے رہے چاہیے یہ کل انہوں نے کیا بولے؟ مفتی ہارون وہ تمہارے شہر کا آصف 20 سال تک جیل میں رہا، تم نے کیا کرے اس کے بارے میں؟ ایکچوئل میں اسد بھائی کی غلطی نہیں ہے. وہ جو نیچے ان کو باولے لکھ کے دے رہے تھے ان کی غلطی نہیں ہے. یہ جو اپنے باولے تھے وہ باولوں نے میرے بارے میں معلوم تو کر لیا تھا. ارے اسد بھائی تم پاگل بن گئے ان باولوں کے چکر میں. جاؤ اسد بھائی، یہ جو آصف 20 سال تک جیل میں بند تھا، جاؤ آصف سے پوچھو لائے میرے کو بھائی کیا بول رہے آپ. یہ فوٹو کا چھوڑ دیں، فوٹو دیکھو میرا، میں ویڈیو والوں کو دوں گا. آصف 20 سال جیل میں رہا. آصف کے بچوں کو قرآن مفتی ہارون نے پڑھایا. آصف 20 سال جیل میں رہا.
आसिफ की बेटी का निकाह मुफ्ती हारून ने पढ़ाया, आसिफ के बेटे का निकाह मुफ्ती हारून ने पढ़ाया। और जमीयत उलमा का मैं सदर हूँ, जमीयत उलमा का सदर हूँ। पूरे मुल्क में जमीयत उलमा बेकसूर मुसलमानों के केस लड़ती है, जिनको फांसी की सजा होती है, जमीयत उलमा उनकी फांसी बचाती है। ये आसिफ को भी फांसी की सजा हो गई थी। जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपए खर्च किया 20 साल तक और आसिफ को जेल से छुड़ाया। फोटो देख लेना, आसिफ जेल से आया तो सबसे पहले मुफ्ती हारून का शुक्रिया अदा करने के लिए आया। अरे असद भाई बावले बातें मत करो ना बाबा, क्यों जवान को मलमल करने लगा? अच्छा इलेक्शन में मैं क्यों नहीं बोल रहा? सुन लो, ये चाल थी असद भाई। देखो सुनो सुनो कि मुसलमान लड़े, मुफ्ती आए और कल मेरी उधड़े और फिर बीजेपी को सब मजा आ गया। असद भाई मैं बावला नहीं है, तुम्हारा काम है मुसलमानों को आपस में लड़ाना। तुम्हारी पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे तुम तो जा रहे वहां इंतशारुल मुस्लिमीन हो रहा, मुसलमान आपस में। अरे बोलो फिर जा रहे। मैं आपसे कहता असद भाई, आपके अब्बा ने नाम रखे, अच्छा मेरे को क्या करे? मुफ्ती हारून तुम्हारी पहली माशूका समाजवादी थी, नहीं समझा? तो मैंने कहा असद भाई तुम्हारी 30 साल तक के माशूका कांग्रेस की, कांग्रेस की गोद में बैठ के मलाई खाए अभी भी। अच्छा तेलंगाना में अभी भी असद भाई मलाई खाने के लिए मुफ्ती हारून की गोद में बैठे, कांग्रेस की गोद में बैठे और अखबारों में आकर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे। सच्ची बोलना तुम्हारी मां की कसम खाना। 1.25 घंटा असद वैसी की तकरीर हुई, 1.25 घंटा। भाजपा पर 2 मिनट बोले और कांग्रेस पर 50 मिनट बोले। और कमाल की बात है, लोगों को अखबार वाले पहचानते नहीं थे। असद भाई मैं हैदराबाद आऊंगा मिठाई का डब्बा लेकर, क्योंकि तुमने 30 मिनट मेरे बारे में बोले तो आज इतनी पब्लिक में कुछ सुनना है। नहीं तो 8 तारीख को आके गया तो किसको पता भी नहीं था। असद भाई का शुक्रिया, असद भाई ने मेरे टीआरपी अरे बोला बादी। असद भाई इलेक्शन में तुम चाहते हो कि मुसलमान लड़ने नहीं देंगे हम। ये साजिद पठान हुआ है, ये साजिद पठान हुआ है कि जो जिसको अभी आपने मुझसे सुना कि हिंदू भाइयों ने 25,000 वोट दिया, वो है साजिद पठान। तुम क्यों आए हो? 35 साल तक के जब यहाँ बीजेपी थी तो असद भाई के मुबारक कदम नहीं आए थे। और जब पता चल रहा है कि साले तो मुसलमान जीतता गया तो फिर बीजेपी ने बोली असद भाई तुम्हारा जाना जरूरी बोला मुसलमान जीत रहा। कांग्रेस जितारी, असद भाई हेलीकॉप्टर का भी दे देते हैं, जाओ तुम। अरे इतना बड़ा नेता और नाले के इलेक्शन के लिए दोबारा, इतना बड़ा नेता और नाले के इलेक्शन के लिए जीतने वाला, अरे बोलो दोबारा। अच्छा साजिद पठान ने हिंदू भाइयों के लिए निधि मांगा तो मुफ्ती फतवा दिया जाए रह गया। तेरा भाई अकबर ने 20 करोड़ मांगा वाके तो मंदिर के लिए, काली मंदिर के लिए। देखा वीडियो चलो पर क्या नहीं है ना? अकबर वैसी क्या बोल रहा, मुख्यमंत्री से क्या बोल रहा विधानसभा में, वीडियो देख लेना। अकबर वैसी कितना अच्छा है कि अकबर एक मुसलमान को भगवान ने तौफीक दी, मुसलमान तुमसे 20 करोड़ मांग रहा है काली मंदिर के लिए। अकबर के जुमले कि भाई वाशियत नहीं हो रहा क्या? तेरा भाई मांग रहा 20 करोड़ मंदिर के वास्ते तो सेकुलर नेता हो गया। पहले 15 मिनट में लड़ाया करा रहा था, नहीं हो गया पहले कितने में? नहीं, ये सब इंतशारुल मुस्लिमीन है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और असद भाई तुमको भी वार्निंग दे रहा वाला मैं, बहुत डेंजर है मेरे बारे में, तुमने जाने नहीं पूरा। और ये बावलों को बोल रहा अच्छा बताओ मेरे बारे में। मैं पत्रकार भी है, मैं वायरल न्यूज का मालिक भी है, मैं नजर टाइम्स पेपर का मालिक भी है, मैं जमीयत उलमा का सदर है, मैं कुरैशी बकर कसाब बिरादरी का हिंदुस्तान का अध्यक्ष है, मैं जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बीजेपी के खिलाफ बात करता हूँ। असद भाई बावले चाले मत करना, गलत जगह हाथ